सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल तुसीं देख रहे हो। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल हाज़र हां खबरां दा प्राइम टाइम लैके। कोरोना दे इस काल दे विच अज प्राइम टाइम दे विच गल हस्पतालां दी होनी है, उस बिल दी होनी है जो तुहाडे परिवार नूं झलना पिया या फिर तुहाडे परिवार दे विच किसी रिश्तेदार ने उस बिल दा सेक झल्लिया है। जिहां कोरोना दे इस काल दे विच दिक्कत सिर्फ कोरोना तो या ब्लैक फंगस तो नहीं है जो बीमारियां इस समय लोकां नूं दिक्कत दे विच पा रहीआं ने, बल्कि दिक्कतां उन्हां मुनाफाखोरां तो भी ने जिन्हां नूं अपना मौका लग रहा है कि यह आप दा एक मौका है। इस लिस्ट दे विच प्राइवेट हस्पतालां तो लैके एंबूलेंस चालक ते दवाइयां दा वपार करन वाले भी शामिल ने जिन्हां दे उत्ते इल्जाम ने। हालांकि पंजों उंगलां बराबर नहीं, पर बहुत सारे अजिहे ने जिन्हां दे वल्लों इत्थे मौके दे तौर दे उत्ते इस पूरी आपदा नूं लिया जा रहा है। हस्पतालां दे बिलां ने लोकां दा लक तोड़ के रख दिता है। हस्पताल दे नाम तो लोग घबरा रहे ने कि हस्पताल गए, खास तौर पे प्राइवेट, तो फिर जेब खाली हुई समझो। डर तो हस्पताल के नाम तो लग ही रहा है कि जे सरकारी गए तो सहूलत नहीं, प्राइवेट गए तो फिर पल्ले कख नहीं। तो इस दे विचाले सवाल बहुत सारे उठ रहे हैं। सवाल यह है क्योंकि सरकार ने हुण एक हैल्पलाइन नंबर जारी कर दिता, सख्ती कर दी, रेट दस दिते कि इस तो ज्यादा कोई वसूली नहीं कर सकता, पर आखिर लेट क्यों? ते प्राइवेट हस्पतालों के उत्ते पक्के तौर के उत्ते कोई मॉनिटर करने वाली चीज नहीं हो सकती कि सरकार का कोई मैकेनिज्म इस तरीके नहीं हो सकता कि लोगों को दिक्कतों का सामना ना करना पवे, क्योंकि पहली बार नहीं है। कोरोना तो पहला भी अजिहियां खबरां सी जदों प्राइवेट हस्पतालों के बिल लंबे चौड़े आए तो लोगों को परेशानी हुई। तो कोरोना काल दे विच भी कुछ अजिहियां ही गल्लां या तस्वीरां सामने आईयां ने। तो अज प्राइम टाइम दे विच असीं गल करांगे कि कोरोना की वैक्सीन तो लोगों के लग रही है, पर इन्हां मनमानियां दी ये मुनाफाखोरां के खिलाफ ये वैक्सीन कदों तैयार होगी? तीन तस्वीरों के नाल शुरुआत करन जा रहे हैं। मनमानियां दी भरमार है इस समय। मनमानी जिस दे जो हथ लग रहा है, एक कहावत है कि लगियां फब्बियां लग रही ने अज के समय दे विच। एंबूलेंस नूं लैके जरूर रेट तय होने ने, बेशक दवाइयां नूं लैके रेट तय होणगे, पर इत्थे तां मौका है सब नूं लग रहा है कि बस रातों रात अमीर बन जाना है। कोई ऑक्सीमीटर बन के बन जाएगा, कोई ऑक्सीजन का सिलेंडर बेच के बन जाएगा, कोई हस्पतालों के प्रबंधकों के तौर के उत्ते बन जाएगा, कोई एंबूलेंस चला के बन जाएगा। मैं दोबारा जिक्र कर रहा कि पंजों उंगलां बराबर नहीं। जे इस समय समाज दे विच लोकां दी मदद हो रही है तो उस दे विच बहुत बड़े गिनती दे विच अजिहे लोग शामिल ने जिन्हां दे वल्लों अपने मुनाफे नूं पिछे करके खुद मदद की गई है। कह रहे तीन तस्वीरां ने हस्पतालों की मनमानी, एंबूलेंस वालियां दी मनमानी, दवाई वालियां दी मनमानी। आखिर मनमानी दी वैक्सीन कदों मिलेगी लोकां नूं? ते पक्के तौर ते चाहिदी है। लोग कहंदे ने पक्के तौर ते इसदा कोई हल करो। दो ही डिपार्टमेंट ने जिसका सब तो ज्यादा फोकस सरकारां तो लोग मंगते हैं। पहला सेहत ते दूजा सिक्ख्या। सेहत सिस्टम के की हालात ने पूरे देश दे विच कोरोना ने दस दिता, पोल खोल के रख दी। सैकेंड वेव ने दस दिता कि प्रबंधों के दावे जो मर्जी पिछले एक साल तो किते होण, पर जदों किसी दे घर दा जी चला जावे, जे किसी नूं जाके एक प्राइवेट हस्पताल दे विच कुछ दिनों का लाखां रुपए पैसा देना पै जावे तां फिर उस घर तो पुछ के देखियो कि हालात की हुंदे ने। लोग अपनियां जायदादां नूं गिरवी रख के फिर इलाज करवाउण दे लई मजबूर हो जांदे ने। जिन्हां दे कोल चार पैसे जुड़े हुंदे ने ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਝੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਜੋੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਲਈ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਉਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੋ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਿਆਨ। ਮੋਹਾਲੀ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਹਸਪਤਾਲ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਧਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦਵਾਈ, जबकि मोहाली के प्रशासन ने भी निजी हस्पताल से नकेल कसण दे लई नोडल अफसर नियुक्त किए हैं जो हस्पतालों ते नजर रखणगे। मेरे पे जितने पैसे थे मैंने सारे खर्च कर दिए, जो भी था मैंने सब कुछ बेच दिया। मेरे पास कुछ भी नहीं है देने के लिए, जो कमा के देने वाला था वो तो चला गया।
अब मैं कहाँ से इनको पैसे दूं ला के? कितने पैसे अभी तक ले चुके हैं आपसे, कितने और मांग रहे हैं? 7 लाख के करीब पे खर्च हो गए, अभी 5 लाख और मुझसे मांग रहे हैं ये। अब मैं इनको कहाँ से दूं? बॉडी बोले नहीं देंगे, बॉडी भी नहीं देंगे, डेथ सर्टिफिकेट के लिए भी मना कर रहे हैं। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਤੋਂ ਲਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਸਡੀਐਮ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਰ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਆਪਦੇ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਬਲਿਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਜੋ ਕੋਈ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਣ। ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 40-40 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਬਿੱਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੋ ਟੁਕ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੈਅ ਰੇਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਸੂਲੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਿੱਕਤ ਹੋਏਗੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦੀ ਚਰਚਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਓਵਰਚਾਰਜਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀ IMA, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਓਵਰਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਭਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ। ਲੋਕੀ ਕੋਈ ਕੋਵਿਡ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਆਕਸੀਜਨ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਨ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪੀਟਲ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੇਬਾਂ ਪਾੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫੋਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 104 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਨ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ 98726 710 ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਚਰਚਾ ਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਰੂਫ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਮਾਲਤੀ ਥਾਪੜ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਮੈਮ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਨੀਲ ਗਰਗ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਮਾਲਤੀ ਥਾਪੜ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਲਵਾਂਗੇ। ਡਾਕਟਰ AP ਸਾਂਵਰੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ IMA ਦੇ। ਸਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਰਨੀ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਡਾਕਟਰ ਮਾਲਤੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਣਤਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਸ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਇਹੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਲਗਾਮ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕੀ ਜਾਂ ਲਗਾ ਪਾ ਰਹੀ? ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਾ ਪ੍ਰਲੇ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਅਫੈਕਟਡ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ 140 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 14 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਪਾਏ ਆ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੂਸਰੇ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ 50% ਆਫ ਦਾ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਫਾਲਟ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਫਾਲਟ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਇੰਨੀ ਕਰ ਪਾਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਨਤਾਈਆਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅਫਰਾ ਤਫਰੀ ਦਾ ਹੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਈਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਕ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਕੋਪ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹੋ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲਸ ਹੈ ਜੀ, ਜਾਂ ਉਹ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਬ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 5 ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਗਏ ਆ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣਾ ਕੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਅੰਕੜੇ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ 15-18 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 20 ਹਜ਼ਾਰ ਵੀ ਰੱਖ ਲਵਾਂ ਮੈਂ, 5 ਦਿਨ ਦਾ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ 5 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ। ਕਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਭਰਤੀ, ਪਹਿਲਾਂ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਡਾਕਟਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਹੁਣ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚਣਗੇ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ, ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਵੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੇ ਆਈਐਮਏ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਈਐਮਏ ਦੀ 3 ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨੀ ਹਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਲੈਵਲ ਤੇ 1 ਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ 2nd ਐਂਡ 3rd ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਪਰ ਪਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਹਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਨੋਡਲ ਆਫੀਸਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਹਰ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਚਾਲੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਦੇਖੋ ਲੋਕਾਂ, ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨੇ ਮੈਮ ਵਿਚਾਰੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਲੋਅਰ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਟੋਟਲ ਇਨਕਮ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ 2-3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਉਸਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਇਹ ਖਰਚਾ, ਉਹ ਖਰਚਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦੇ ਨਾਲ NABH ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਸਪਤਾਲ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਟੋਟਲ 20,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਨੈਕਸਟ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਸਨ ਸੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਘਾਟ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਘਾਟ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰਸ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਚ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਸਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਲੋਕ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਜਹਾਨ ਹੈ, ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬਲੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਸਨ ਵੇਚ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ 380 ਰੁਪਏ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਿਲੰਡਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ, ਉਹੀ ਸਿਲੰਡਰ ਜਾ ਕੇ 1000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਦਾ। ਸੋ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੈਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਮਰੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਮੈਡੀਸਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਜਿੰਨਾ ਕੋਟਾ, ਜਿੰਨੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ, ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹਰ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੋਡਲ ਆਫੀਸਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, SDM, DC ਔਰ ਜਿਹੜੇ STO ਸਿਵਲ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਡੇਲੀ ਸਾਰੇ ਹਸਪੀਟਲਸ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਕਦਾ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ। ਪਰ ਕਈ ਜਣੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਕਈ ਸਾਡੇ ਜਣੇ। ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ।
ਪਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਬੜੇ ਹਸਪੀਟਲਸ ਜਿਹੜੇ ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਨੀਲ ਗਰਗ ਜੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ। गौरव जी इनफैक्ट डॉक्टर मालती थापर बेसिक इशू ते तां आ ही नहीं रहे। असलियत यह हैगी है कि सरकारी सेहत सेवावां दा जिहड़ा बेसिक ढांचा हैगा बुनियादी ढांचा वो बिल्कुल तहस नहस हो चुके हैं। पिछले साल जो सारे एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि दूजी लहर आएगी, तीजी लहर आएगी, मेरा सवाल है डॉक्टर मालती थापर जी नूं, इस एक साल के दरमियान इन्होंने किन्ने डॉक्टर भर्ती किए, किन्नियां नर्सां भर्तियां कीतियां, किन्ना टैक्नीकल स्टाफ भर्ती किया, किन्ने हॉस्पिटल बनाए। ईवन तुसीं देखोगे पिछले एक हफ्ते पहले की गल हैगी है, पंजाब सरकार ने एक एडवरटाइजमेंट दी सी सारे पेपरां दे विच, और उस एडवरटाइजमेंट दे विच खुद मन रहे ने कि 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ चों पहला 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸੀ, ਹੁਣ 23 हो गए हैं। 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 19 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਐਸੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ L3 ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੈਵਲ 3 ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਬੈੱਡ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੇਖੋ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਆਏ। ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਕਿ 29 ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। क्यों देते? क्योंकि इन्हां कोले स्टाफ ही है नहीं उसनूं चलाउण वास्ते। लेकिन जदों इन्हां ने प्राइवेट हस्पतालां नूं ओह वेंटीलेटर दिते जिहड़े कि पीएम केयर फंड दे विचों आए सी, कि इन्हां ने प्राइवेट हस्पताल दे नाल कोई एग्रीमेंट कीता इस तरह दा कि जदों असीं पेशेंट तुहानूं रैफर करके भेजांगे उन्हां नूं तुसीं फ्री करोगे जां फिर एक नॉमिनल चार्जेस उस तों लओगे? और दूसरी गल जिहड़ी रेट दी डिस्प्ले दी तुसीं गल कर रहे हो, इह भी असीं बठिंडे ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੇਕਰ ਇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਡਿਸਪਲੇ ਹੋਵੇ ਔਰ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਮਸਲਾ ਗੋਲ ਘੁਮਾਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋਣਾ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈਗੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਅੱਜ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਿਆਸਤ ਤਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕਟਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇ। हाँ मैं जवाब देने को तैयार। ठीक है, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ मैम कुछ कहना चाह रहे हैं डॉक्टर मालती। अच्छा जी, मैं ये कहना चाह रही हूं कि नीलगिरी जी ने ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। देखो सरकार इस वक्त ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ क्वेश्चन ਇਹ ਆਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂ ਚਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਸਪੀਟਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਰजेस ਅਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਰ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੰਸੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਬਲੈਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰजेस ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਫਿਕਸ ਕੀਤੇ ਆ, ਮੈਮ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦਿਲਾਸਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰੋ ਨਾ, ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸ ਜਾਵੇ ਉੱਥੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਰਨ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨਸ ਦੀ, ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਦੀ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਦੇ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਡੀਸਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਕਸੀਜਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਹਸਪੀਟਲ ਮੈਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲੋੜਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਲੋਕ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲੋ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਹਸਪੀਟਲਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੋਈ 4 ਐਕਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਤਾਂ ਆਵੇ ਨਾ ਮੈਮ। मैं तो इस करके सवाल चुक रहे हैं कि जेकर तो लगता है कि बाहर खड़े होके वो कोई इंजेक्शन या दवाइयां या ऑक्सीजन बेच रहे ने, अजिहे लोगों को अंदर क्यों नहीं किया जाता? एक्शन होना, इन्होंने सबक सिखाओ। मैं वही सवाल कर रहे हैं कि ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ है, ਤੁਸੀਂ एक्शन लेना। सिर्फ एक गल प्लीज, एक गल मेरी ध्यान दे नाल सुनो। मैं यही गल अज अपील करना चाहनी है, मैं अज अपील करना चाहनी है ਜਿਹੜੇ कोरोना ਦੇ अफेक्टेड पेशेंट ਦੇ रिलेटिव्स है ਉਹ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਟੈਰਰ ਨਾ ਬਣਾਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਡੀਸਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਸਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਮੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ
ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਰੈਕੇਟਿਕ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਮਿਲੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ IMA ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਇਹ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਆਪਣੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਰਜ ਕਰਦਾ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਪਕੜੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਹੋਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਲਿੱਪਿੰਗ ਪਿੱਚ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਮਾਲਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਰਦਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿੰਨੇ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ? ਜਦੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਤੇ ਇਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਬਾਪ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੱਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕੀ ਹੱਕ ਹੈਗਾ? ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਬੀਤੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਣੇ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਕਿ ਇੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਰਿਪਿਊਟਡ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕੈਂਸਰ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਤਾ, ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਉਸ ਦਾ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿੱਲ ਬਣਾਇਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸੀ, ਜੂਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਡਾਕਟਰ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰ। ਮੈਂ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕਲ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਕੋਡ ਵਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਮਾਲਤੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਟਸ ਅ ਲਾਈਮਾ ਕੇਸ। ਲਾਈਮਾ ਕੇਸ ਮੀਨਸ ਮਰੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਔਰ ਆਕਸੀਜਨ ਲਾਈ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਾ ਲਓ, ਇਹ ਡੈਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬੋਡੀ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇੱਕ 50,000 ਦਾ ਟੀਕਾ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਾ ਲਈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜਿਹੜੀ 1500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਾਂਗੇ। 3500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 3500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਭੇਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜੀ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ। ਡਾਕਟਰ AP ਸਾਂਵਰੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਮਾਲਤੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗਾ। ਡਾਕਟਰ AP ਸਾਂਵਰੀਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਂਵਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਹੀ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਿ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਟੀਕਾ 1500 ਦਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ 25,000 ਦਾ ਲਗਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਕਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕੀ ਜਾਵੇ? ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ? गौरव जी, सब तो पहले तो मैं आप जी को बधाई दे रहा है, चैनल पंजाब न्यूज़ 18 ਨੂੰ भी मैं बधाई दे रहा है कि आज ਜਿਹੜਾ टॉपिक ਤੁਸੀਂ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ टॉपिक है जनता ਦੇ ਵਾਸਤੇ। और ਜਿਹੜਾ टॉपिक है कि ਜਿਹੜੀ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ और ਜਿਹੜੇ ਵਾਇਰਸ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। और वैक्सीन ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ है जो परमानेंट वैक्सीन बननी चाहिए है। कोविड वैक्सीन की तरह नहीं कि वो करीबन 6 महीने रहेगी, 1 साल रहेगी। ये वास्ते तो एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार ने बहुत ही परमानेंट वैक्सीन बनानी चाहिए है जो आज तक कोई भी सरकार नहीं बना पाई है। मैं हुणे तुहाडे आप जी के चैनल ते सुन रहा सी, मालती जी बहुत पुरानी मेरी दोस्त हैं, लेकिन आज वो पॉलिटिकल डिबेट कर रही हैं। इधर से नील गर्ग जी बैठे हुए हैं, वो भी पॉलिटिकल। आज का ये मौका जो आपने किया है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਡਿਬੇਟ ਰੱਖੀ ਸੀ।
ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਿਬੇਟ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਦੇਖੀਏ, ਕਿਸੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਵਿਪत्ति ਆਂਦੀ ਹੈ। ਜੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਫਰ ਤੁਰਿਆ ਹੈ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ IMA ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਬਾਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ 3 ਲੱਖ ਮੈਂਬਰ ਸੈਲਫਲੈਸ ਸਰਵਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ 756 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਲੜਾਈ ਕਰਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। ਮੇਰੇ IMA ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ। ਹੋਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਜੋ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, इट इज द फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट कि जी वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे। हुण मालती जी देखिए, आप जी दे बड़े फेमस चैनल ते आकर के गलत फैक्ट ना दें। उन्हें भी वैक्सीन जड़ी है 18.76 करोड़, मालती जी 15 करोड़ कह रही हैं। मतलब जो असीं चैनल ते आंदे ने साडे फैक्ट्स पूरे तैयार होने चाहिए। हुण जेडे हस्पताल बिल बनांदे ने, डॉक्टर साहब दिस ये सारे हमारे डॉक्टर I am first doctor, then politician। चंद कुछ मैं बिल्कुल ऐसी बात होंदियां ने, पर उन्होंने रोकूगा कौन? उन्होंने रोकने वास्ते सरकार चाहिए है, उन्होंने रोकने वास्ते ठीक है। मैं डॉक्टर साहब रही ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ। ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ਼ੂ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਕਿ ਕਦੇ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਓਵਰ ਚਾਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਲੱਖ ਦਾ ਬਿੱਲ ਬਣ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ। ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ